تو رہتے کھڑی میں ہیں جی الیکشن میرپور سے لڑیں گے. میرپور سے اس لیے میں نے چوز کیا کیونکہ جو ہمارے علاقہ کھڑی کے نا جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو چیف آرگنائزر ہیں چودھری امید پوٹھی صاحب ہیں وہ کینڈیڈیٹ ہیں فرام پی ٹی آئی کی طرف سے حلقہ LA4 سے. بیرسٹر صاحب اللہ مغفرت کرے دنیا سے چلے گئے, آپ کا سیاسی قبلہ تو وہی تھے. جی بالکل بے شک بیر صاحب انہوں بڑے نے 6 پارٹیاں بدلی, آپ 6 کی 6 پارٹی میں ان کے ساتھ گئے. بے شک کوئی شک نہیں. جب تحریک انصاف کو انہوں نے چھوڑا تو آپ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اس وقت جب دوبارہ انہوں نے چھوڑا جب پی ٹی آئی کو جب چھوڑا تو وہ کہاں جائیں گے, پیپلز پارٹی میں جائیں گے یا نون لیگ کی کسی اور پارٹی میں جائیں گے. میرا دل نہیں مانتا کہ جب میں موازنہ کرتا ہوں عمران خان پیپلز پارٹی یا نواز شریف تو زمین آسمان کا فرق ہے. میرا دل کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ میں زرداری یا نواز شریف فیملی کو ووٹ کروں. اپنے سابقہ مرحوم سیاسی قائد بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے فرزند یاسر سلطان کے خلاف میرپور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جی بالکل اسی طرح. دیکھو یہ ایک جمہوریت ہے. عمران خان ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم کو غلام نہیں ہیں. پچھلے الیکشن میں ووٹ یاسر سلطان کو دیا, اس سے پچھلے الیکشن میں بیرسٹر سلطان صاحب کو دیا تھا. اب جن کو ووٹ دیتے رہے انہی کے خلاف الیکشن لڑیں گے. جی بالکل اسی طرح. عوام آپ کو قبول کریں گے؟ دیکھو جی عوام باشعور آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے اس چیز کا 90% لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت کون صحیح ہے پاکستان کے لیے, آزاد کشمیر لیڈر کون اچھا. کھڑی کے بندے کو اور برطانیہ سے جانے والے کو میرپور کے لوگ ووٹ کیوں دیں گے؟ اس کا ایک ہی آنسر ہے کہ عمران خان. آپ یاسر سلطان کے مقابلے میں الیکشن لڑ کے نہیں جیت سکتے, پتہ ہے آپ کو؟ میں کیوں بولوں نہیں جیت سکتا. میرا ایمان ہے کہ اگر میں اپنا منشور صحیح طریقے سے پیش کروں گا, عمران خان کا وہی ان کو اگر ان لوگوں کا صحیح پیغام پہنچاؤں گا تو پھر میں بلیو ہے کہ میں انشاءاللہ الیکشن جیتوں گا. کب جائیں گے پاکستان؟ جولائی میں تو الیکشن ہے. بہت جلدی, ویری سون انشاءاللہ. اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا بھی اور جیت بھی جاؤں گا, جبکہ اب تک تو پارٹی نے ٹکٹ ہی نہیں جاری کی ہے. ایک بلیو ہونا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کروں گا اور پارٹی کی عادت انشاءاللہ مجھے ٹکٹ دے گی. پیسے دے کے ٹکٹ لیں گے یا میرٹ پہ لیں گے؟ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. اس وقت آپ کا لیڈر جیل میں ہے. پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. لوگ جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں 90% اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ اسی ملک میں جا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, یہ تضاد نہیں ہے؟ بالکل جی, آپ کی بات بالکل جا بجا. لیکن دیکھو نا کہ میرا لیڈر اگر اس وقت مشکل میں ہے تو میں حالانکہ یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں, دل میں یہ فیصلہ کیا ہے. آپ کونسلر ہیں یہاں پہ؟ جی میں بالکل لیو ڈن سے کونسلر ہوں. لاسٹ یہ جو مئی میں جو الیکشن ہوئے اس میں نے ٹاؤن سے, شہر سے اور وارڈ سے. میرا تعلق چشم سے ہے, بکنگ شہر میں آتا ہے. آپ نے سنا کہ کونسلر بنتے ہوئے پچھلے سال 2025 مئی میں 495 ووٹ لے کے جیتے. جی بالکل. جو ہارا اس نے کتنے لیے؟ اسے 261. آپ نے ایک انگریز کو شکست دی. جی بالکل. جس وارڈ سے میں نے الیکشن لڑا وہاں پہ ہمارے اپنی کمیونٹی کا ووٹ 60 to 70 ووٹ ہوگا ٹوٹلی, باقی سب مطلب وہ گورا ایریا جو ہے. آپ کو 495 میں سے 420 ووٹ انگریزوں نے دیے. جی بالکل. یہ انگریز چٹی چمڑی والے نے ایک مسلمان, ایک کشمیر النسل شخص کو کیوں ووٹ دیے؟ میں بیسیکلی 1997 سے اسی وارڈ میں رہ رہا ہوں. 495 ووٹ جتنے بھی بیلٹ باکس کے اندر انگریزوں نے, سیاہ فام نے, ایشین نے ڈالے, وہ سارے کے سارے پورے نکلے. جی پورے. فارم 47 نہیں بنتا اس ملک میں. فارم 47 گنتی صحیح ہوتی ہے. جی بالکل. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. جی بالکل. جب سڑک بن جائے, اس کا سنگ بنیاد رکھیں, بننے کے بعد افتتاح کرنا ہو, تختیاں لگتی ہیں آپ کی؟ بالکل نہیں. ہار مالا ڈالتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ڈول اور لڈی اور بنگڑا عوام انگریز ڈالتے ہیں؟ کبھی بھی. اس ملک میں کبھی نہیں. ایسے کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی اس لیے تو یہ ملک ترقی یافتہ ممالک ہے. جب سے اس نے اپنے آپ کو ایک اسلام کے طور پر پیش کیا, دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت کا سب سے بڑا ولی ہے. میں تو یہاں تک اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان سب سے بڑا ولی. وہ تو سیاستدان ہے. سیاستدان بھی تو ولی ہوئے نا. کون ہوا؟ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق. تو یہ جو کھڑی شریف دربار ہے اس کا تعلق میاں محمد بخش کے ساتھ نہیں ہے؟ جی نہیں.
साहिब अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा की पॉडकास्ट और आज की पॉडकास्ट का तल्लक एक कश्मीरी नज़ात बरतानिया के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं, लिब डेम से कौंसलर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लक है, आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के हल्के LA3 से इलेक्शन लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे, ये कौन हैं, ये कैसे हैं, इनका नाम चौधरी आरफ जनियालवी है। मेरा और आपका आज की पॉडकास्ट में ये साथ देंगे और इनके साथ होने वाली गुफ्त शनीद यकीनन आप लोगों को एक मोटिवेशन देगी और आपको समझ आएगी कि मीठी जन्नत में रहने वाले लोग जिन्हें निसफ सदी के करीब अरसा हो गया सात समुंदर पार प्रदेश में, ये उसके बावजूद कैसी फीलिंग्स, जज्बात, एहसासात अपने मुल्क के लिए, अपने खित्ते के लिए और अपने अवाम के लिए और अपनी जमात के लीडर के लिए रखते हैं कि इस जगह पे रहने के बावजूद, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें होने के बावजूद खिदमत खल के जज्बे से उस धरती में वापस जाके वहाँ पे अवाम के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चौधरी आरफ जनियालवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्रार साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इस गोरखधंधा में मुझे मदद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। ये अवाम का प्लेटफार्म है और हम सब लोगों के लिए हाज़िर हैं। जो भी डिज़र्व करता है उसको हम कोशिश करते हैं कि सामने बिठाएं और अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने आप लोगों की बात रखें। सबसे पहले बताइए, ये नाम है चौधरी आरफ जनियालवी, ये जनियालवी क्या है? जनियालवी बेसिकली मेरे गांव का नाम जनियाल है और इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। जिस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ इसकी कम से कम 600 साल पुरानी हिस्ट्री है। अच्छा। कि जो मेरा ख़ानदान है उसमें 600 साल से वहाँ मतलब बिलोंग करते हैं इस गांव से। सो गांव का नाम जनियाल है, इसलिए एज ए जनियालवी उसको बोलते हैं। ये 600 साल पुराना गांव है और इसकी तारीख है? जी बिल्कुल बिल्कुल तारीख। और आपका ख़ानदान 600 सालों से वहाँ रहता है? जी, और मुझे तकरीबन ज़्यादा नहीं 7 पुश्तों तक मुझे मतलब माशाल्लाह आपने जितने मतलब मेरे ख़ानदान के ताल्लुक है मैं उसका नाम ही जानता हूँ। बताना पसंद करेंगे? जी, मैं माशाल्लाह मेरे वालिद साहब का नाम चौधरी गुलाम रसूल, दादा का नाम चौधरी इमामुद्दीन और परदादा का नाम चौधरी मसाबुद्दीन और उनके वालिद साहब का नाम चौधरी कादर बख्श और उनके वालिद साहब का नाम चौधरी लाल बख्श। ये शजर नस्ब है आपके पास? जी, पूरा शजर नस्ब है। कौन से वाले चौधरी हैं आप? हम जाट चौधरी हैं। मत्याल वाले। मत्याल जाट। ये जनियालवी हल्का खड़ी में आता है? जी बिल्कुल, हल्का खड़ी में, जहाँ खड़ी दरबार भी है। जी बिल्कुल वही। ये किसका दरबार है? ये पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार है, उनको उसके नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो मियाँ मोहम्मद बख्श का क्या तल्लक है खड़ी से? मियाँ मोहम्मद बख्श एक सूफ़ी राइटर थे और वो जो पीर शाह गाजी वो उनके मतलब पीर थे, वो उनको पीर मानते थे। असल मियाँ मोहम्मद शाह ये जो है ना ये सूफ़ी राइटर थे। इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी, सैफ मुल्क लिखा और बेशुमार किताबें लिखी। तो ये जो खड़ी शरीफ दरबार है इसका तल्लक मियाँ मोहम्मद बख्श के साथ नहीं है? जी नहीं, ये पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार जो है ना उनके साथ। जी। तो रहते खड़ी में हैं जी, इलेक्शन मीरपुर से लड़ेंगे। इसकी वजह ये है कि ऑफकोर्स कि हमारा अपना वोट बैंक भी है, खड़ी में काफ़ी पहचान है, लेकिन मीरपुर से इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि जो हमारे इलाका खड़ी के ना जो हमारे PTI के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं चौधरी अमीर पोठी साहब हैं, वो कैंडिडेट हैं फ्रॉम PTI की तरफ से हल्का LA4 से। तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने मीरपुर से जो हल्का वो चूज़ किया। आप इलेक्शन क्यों लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, किस जमात से लड़ेंगे, बाद में बात होगी। पहले मुझे ये बताइए, इंग्लैंड किस नीयत से आए थे और कब? इंग्लैंड में जी 1997 में 2 अगस्त 1997 में आया था। मैं एज ए शादी, मेरे जो जिस लड़के से शादी वो यहाँ से थी और मैं पाकिस्तान शादी करके। तो अच्छा कारोबार करते हैं और आप काउंसलर हैं यहाँ पे? जी, मैं बिल्कुल लिब डेम से काउंसलर हूँ। लास्ट ये जो मई में जो इलेक्शन हुए उसमें मैंने मतलब किस टाउन से, शहर से और वार्ड से? मेरा ताल्लुक चशम से है, बकिंगम शहर में आता है और वेल वार्ड का हमारा जो मेरी वार्ड थी वो वेल थी। तो कितनी दफ़ा काउंसलर बने आप? मैं पहली दफ़ा। यहाँ की पॉलिटिक्स भी करते हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी करते हैं, कश्मीर की? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका तल्लक वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और यहाँ लिब डेम के साथ? जी बिल्कुल। ये लिब डेम में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में और लीडरशिप में कोई ममासलत है? लिब डेम बेसिकली मैंने यहाँ पर जो
डेमोक्रेट पार्टी उसको तो उनका तो मंशूरी अब सबको पता कि जो टोरी पार्टी है उनका जो मतलब हमारे एशियन लोगों मुसलमानों के बारे में उनके क्या राय है, और लेबर पार्टी भी अच्छी भी है उसके, लेकिन है कि हमारे एरिया में लेबर का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी हैं, या लिब डेम है या मतलब डेमोक्रेट पार्टी है, लेकिन इसलिए फिर मैंने लिब डेम को चूज़ किया को ये हमारे अच्छी पार्टी ये अच्छी पार्टी है। आपने सुना कि कौंसलर बनते हुए पिछले साल 2025 मई में 495 वोट लेके जीते। जी बिल्कुल जी। जो हारा उसने कितने लिए? उसे 261। आपने एक अंग्रेज को शिकस्त दी। जी बिल्कुल, जिस वार्ड से मैंने इलेक्शन लड़ा वहाँ पे हमारे अपनी कम्युनिटी का वोट 60 to 70 वोट होगा टोटली, बाकी सब मतलब वो गोरा एरिया जो है। आपको 495 में से 420 वोट अंग्रेजों ने दिए। जी बिल्कुल। ये अंग्रेज चिट्टी चमड़ी वाले ने एक मुसलमान, एक कश्मीर और नस्ल शख्स को क्यों वोट दिए? मैं बेसिकली 1997 से उसी वोट में रह रहा हूँ, सो पिछले 28-29 ईयर से मेरी जान पहचान है वहाँ पे लोगों की। खुद मैं जब कैंपेन में डोर बाय डोर हर मतलब मैंने कैंपेन की है, मोस्टली अंग्रेज मुझे अच्छी तरह जानते हैं। इस वार्ड से इससे कबल कोई एशियन काउंसिलर बना? नेवर, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मतलब एशियन, इस पहली दफ़ा हिस्ट्री में। तो आपने अंग्रेज को हरा के पहली दफ़ा को एशियन और मुसलमान इस वार्ड से इलेक्शन जीता? जी बिल्कुल। इसलिए आपको किसने मशवरा दिया कि लोकल काउंसिलर बने और इलेक्शन लड़े? हमारे वहाँ के जो अभी सिटिंग काउंसिलर भी हैं और डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर भी हैं और साबका मेयर भी हैं, वो उनका नाम है आजी मोहम्मद फयाज साहब। तो उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स में लाने वाले, यंग में जो इंटर करने वाले वो ये मुझसे। लिब डेम से जब पार्टी टिकट काउंसिलर का इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लाई किया तो किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने आपको टिकट दिया? मैं एज ए वेल नोन पर्सन चशम कम्युनिटी में काफ़ी मेरी जान पहचान है, गोरू से भी है, आपने कम्युनिटी में है, और जो मेरे जो सीनियर है जो जिसका मैंने जिक्र किया जिनका आजी फयाज साहब, उन्होंने रेफरेंस दिया। तो पेड मेंबर हैं लिब डेम के? जी बिल्कुल। कितने अरसे से? मेरे हाँ को 15 साल हो गए, मोर देन 15 ईयर्स। इंटरव्यू लेते हैं टिकट देने से पहले? जी बिल्कुल, पूरा इंटरव्यू लेते हैं। और आपकी इंतखाबी मुहिम किस ने चलाई? मैंने खुद की, और मेरे साथ एक मेरा कोलीग था, वो गोरा था, हम दोनों ने, रिचर्ड नाम था उसका। तो जब काउंसलर बन गए तो किस तरह के काम करते हैं? लोकल बल्दियाती निज़ाम हुकूमत कैसा है, कैसे काम करता है काउंसलर? देखो जी, कोई भी जो मेरी वार्ड में कोई भी इशू होता है, चाहे रोड का हो, चाहे लाइटिंग, किसी किस्म का भी कोई, इवन किसी का अपना पब्लिक का कोई इशू हो, वो डेफिनेटली हमें ईमेल आती है या हम तक अप्रोच करते हैं और हमें मतलब उसका जवाब देना पड़ता है। वो फिर चीज़ें हम आगे हाईलाइट करते हैं, हम आगे पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पहुंचाते हैं, फिर वो उसको हल करते हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं काउंसलर को? काउंसिल की तनख्वाह नहीं है। अच्छा जी, काउंसिल की तनख्वाह नहीं है। कुछ एरिया में भी मैंने सुना हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है, लेकिन जो काउंसिल है उसकी तनख्वाह नहीं है। बगैर तनख्वाह के काम करते? जी बिल्कुल, बगैर तनख्वाह। जब सड़क बन जाए, उसका संगे बुनियाद रखें, बनने के बाद इफ्तिताह करना हो, तख्तियाँ लगती हैं आपकी? बिल्कुल नहीं। हार माला डालते हैं? कभी भी नहीं। डोल और लुड्डी और भंगड़ा आवाम अंग्रेज डालते हैं? कभी भी, इस मुल्क में कभी भी नहीं। ऐसे क्यों नहीं होता? कोई इसलिए तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक है ना। इन लोग देखो ना कि एक रोड बन रही है या कोई भी काम हो रहा है, स्कूल का काम है या रोड बन रही है, ठीक है, उसमें एक अदारा होता है जो उसको फंडिंग करता है। तो चाहे कोई काउंसलर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर है, MP है, उसका कोई हक नहीं बनता ना वहाँ पे तख्ती लगाने का। उसने कोई एहसान नहीं किया। उसे एहसान नहीं किया। ये उसकी जॉब है। ये उसकी जॉब है। ये उस पर फ़र्ज है। बिल्कुल सब फ़र्ज है उस पर। और पाकिस्तान में हमारा टोटली मुख्तलिफ है। अगर कोई लाख का काम करते हैं उसके ऊपर 3 लाख जो है ना वो प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। गलगिती कैप पहनी है ब्राउन कलर की, ब्लू वेस्ट कोट और सलवार कमीज़ पहन के और नीचे कप्तान चप्पल पहनी है, इसकी वजह? ये मेरा फेवरेट ड्रेस है जी, मेरा अपना कौमी लिबास भी है। और मैं खाली यहाँ पर नहीं, मैं जब अपनी मीटिंग काउंसिल मीटिंग जब हमारी होती है, मैं वहाँ पर भी इसी ड्रेस में जाता हूँ। अंग्रेज़ों के काउंसिल हॉल में उस मीटिंग में भी यही पहनते सलवार कमीज? देखो जी, जब मेरा लीडर अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर अपने ड्रेस को मतलब इंट्रोड्यूस करता है, उसको मतलब करता, तो मैं क्यों मतलब मैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। एक तो इसमें अपने आप को बड़ा इजी फील करता हूँ, फिर मैं अपने आप फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं
किसी दूसरे को देखकर मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, तो गोरे जो हैं वो हैरत से नहीं देखते क्या पहन के आ गया, कभी भी नहीं, बल्कि वो अप्रिशिएट करते हैं। आप खुद भी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होते, कभी भी नहीं। ये कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। कौंसलर को तनख्वाह भी नहीं मिलती, कौंसलर का इलेक्शन लड़े और अब पाकिस्तान भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ, अगर अब पार्टी ने टिकट दिया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मिलेगा, और इंशाल्लाह मीरपुर से LA3 मीरपुर से इंशाल्लाह। जब आपने सलाम के बाद ईया का नाबदो ईया का नस्ताइन कह दिया तो मुझे ये नहीं पूछना चाहिए कि आपका तल्लक किस जमात से है। बेशक। क्यों सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को? देखो जी, शुरू से हम रहे एज ए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब से, ताकि आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेकर लिबरेशन लीग, पीपल्स पार्टी, पीपल्स मुस्लिम लीग, जब PTI में आए, ठीक, उस वक्त हमारे पास चॉइस थी कि या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, और कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जब से इमरान खान की पार्टी को हमने ज्वाइन किया अपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ, तो फिर मैंने काफ़ी उनके बारे में पढ़ा, उनको सुना, तो फिर मैंने दिल में फ़ैसला किया जैसे अब इसके बाद कुछ भी हो जाए, इमरान खान के सिवा मेरा कोई किसी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं। बैरिस्टर साहब अल्लाह मग़फ़िरत करे, दुनिया से चले गए, आपका सियासी किबला तो वही थे। जी बिल्कुल, बेशक। बैर साहब उन्होंने बड़े 6 पार्टियां बदली, आप 6 की 6 पार्टी में उनके साथ गए। बेशक, कोई शक नहीं। जब तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा तो आप क्यों नहीं गए? क्योंकि उस वक्त जब दोबारा उन्होंने छोड़ा, जब PTI को जब छोड़ा, तो वो कहाँ जाएंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे या नून लीग या किसी और पार्टी में जाएंगे। और मेरा दिल नहीं मानता कि जब मैं मुआवजा करता हूँ इमरान खान, पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा दिल कभी भी नहीं मान सकता कि मैं जरदारी या नवाज शरीफ फैमिली को वोट करूं। इमरान खान लीडर खाली पाकिस्तान का लीडर है, वो इंटरनेशनल लीडर है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो मैं इस लिहाजे, हालांकि बैर साहब से हमारा बहुत करीबी ताल्लुक है, देयर इज़ नो डाउट, इंतहाई करीबी, लेकिन इसके बावजूद हमने बोला जहाँ इमरान खान जैसे। अपने साबका मरहूम सियासी कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के फर्जंद यासर सुल्तान के खिलाफ मीरपुर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। देखो जी, एक जमहूरियत है, हम इमरान खान ने हमें क्या सिखाया है कि हम कोई गुलाम नहीं हैं। और ये जो सिस्टम आ रहा है ना, दादा उसके बाद उसका पोता, उसके बाद मतलब जनरेशन बाय जनरेशन एक सियासी, क्यों हर आदमी का हक बनता है। और फिर उनका अभी पार्टी भी डिफरेंट है, वो अपना शो, उनको पीपल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अभी शो नहीं रखना है कि मैं एज ए फ्रॉम PTI मैं जो भी मेरे खिलाफ आएगा मैं उसके साथ। पिछले इलेक्शन में वोट यासर सुल्तान को दिया, उससे पिछले इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान साहब को दिया था। अब जिनको वोट देते रहे उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह। अवाम आपको कबूल करेंगे? देखो जी, अवाम बाशऊर, आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे एक बाशऊर कश्मीरी हैं, उनको अभी इस चीज़ का 90% लोगों को पता है कि इस वक्त कौन सही है पाकिस्तान के लिए, आज़ाद कश्मीर लीडर कौन अच्छा है, इमरान खान है या नवाज शरीफ या जरदारी। हम ये नहीं देखेंगे कि जो उस हल्के का जो कैंडिडेट गया है वो कितना अच्छा है, देखना ये चाहिए कि जो उसका वोट अगर विन होगा तो वो वोट किसको जाएगा। अगर यासर साहब विन होते हैं तो वोट किसको जाएगा, जरदारी को। तो अवाम को पता कि ये दोनों फैमिलियाँ ये मुल्क को लूटने वाले हैं, इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है, तो फिर किस तरह अवाम उनको वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर में पैदा खड़ी जनियाल में हुए, रहते अब बरतानिया में हैं, चौथी पांचवी नस्ल है यहाँ पे, कारोबार यहाँ पे है, बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, घर यहाँ पे भी है, इलेक्शन जाके मीरपुर से लड़ेंगे। बिल्कुल जी। देखो जी, मैं एज ए कश्मीरी, मेरे खून में एज ए कश्मीरियत है, तो मैं जब अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, जब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं 100% मैं हैप्पी हूँ कि मैं कुछ उन लोगों के लिए जगह करूँ। खड़ी के बंदे को और बरतानिया से जाने वाले को मीरपुर के लोग वोट क्यों देंगे? इसका एक ही आंसर है कि इमरान खान। आप यासर सुल्तान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ के नहीं जीत सकते, पता है आपको? मैं क्यों बोलूँ नहीं जीत सकता। मेरा ईमान है कि अगर मैं अपना मंशूर सही तरीके से पेश करूँगा, इमरान खान का वही उनको आगे उन लोगों को सही पैगाम पहुँचाऊँगा, तो फिर मैं बिलीव है कि मैं इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूँगा। कब जाएंगे पाकिस्तान? जुलाई में तो इलेक्शन है। बहुत जल्दी, वेरी सुन इंशाल्लाह, बहुत जल्दी।
میں جا رہا ہوں. اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا بھی اور جیت بھی جاؤں گا، جبکہ اب تک تو پارٹی نے ٹکٹ ہی نہیں جاری کی ہے. دیکھو اس لیے یہی تو میں اس لیے تو عمران خان کے دیکھو نا، میں یہیں سے آنسر ملتا ہے کہ ایک بلیو ہونا چاہیے. میرا ایمان ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کروں گا اور پارٹی کی عادت انشاءاللہ مجھے ٹکٹ دے گی. تحریک انصاف آزاد کشمیر آپ کو ٹکٹ دے گی؟ امید انشاءاللہ، امید پہ قائم ہے. پیسے دے کے ٹکٹ لیں گے یا میرٹ پہ لیں گے؟ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. کبھی بھی مطلب پیسے کی سیاست، جس نے بھی پیسے کی سیاست کی ہے وہ زیادہ لانگ ٹائم نہیں چل سکتا. پیسے کی سیاست کسی صورت میں پیسے کے بغیر تو سیاست بھی نہیں ہوتی. میں اس کے خلاف ہوں. میں نے یہاں پہ الیکشن لڑا ہے، اپنا منشور لیفلٹ کے طور پر ہر گھر میں دیا ہے، اور میں اس وقت میرپور میں بھی آزاد کشمیر میں جو میری الیکشن مہم ہوگی وہ ایک ڈفرینٹ انداز میں ہوگی. میں برطانیہ کے طور پر جو وہاں پہ اپنی مہم چلاؤں گا، کہ جو یہاں پہ میں نے سیکھا ہے کہ میں کیوں مطلب پبلک کو تکلیف دوں، میں کیوں پبلک کو اکٹھا کروں، کو میرے لیے اکٹھے ہوں، میرے لیے نعرے ماریں، مجھے ہار پہنائیں، کیوں ان کو کیوں تکلیف دوں. میں ان کو اپنا ایک منشور پیش کروں گا، اگر ان کو اچھا لگا تو وہ انشاءاللہ مجھے ووٹ دیں گے، اور امید ہے کہ آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے اور اپنا اچھا کینڈیڈیٹ چوز کریں گے. آپ عوام کے پاس جائیں گے، عوام کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے؟ بالکل اسی طرح میں ہر گھر میں جاؤں گا، ہر ووٹ کے میں خود چل کر جاؤں. میں کبھی بھی میرا منشور، جب بھی میں اگر میں ون بھی ہوا، میرا پہلا یہ ہوگا کہ میں پروٹوکول کے خلاف جاؤں گا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جلسے میں مجھے ہار بنایا جائے. پہلے سارے ہی ایسے کہتے ہیں. میں اس پہ جس دن اگر اس پہ میں اس کے خلاف گیا تو میں ریزائن کرنا پسند کروں گا. میں کبھی بھی اس طرح کا پولیٹیشین میں نہیں کروں گا، کبھی بھی. آپ پروٹوکول نہیں لیں گے؟ نہیں لوں گا. بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے قبیلے، جاٹ، چودھری، راجا، فلانا بیٹھے ہوئے وہاں پہ، آپ اس طرح کا ماحول بنا کے کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھو نا، اپنی کوشش کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ابھی بشعور ہیں. وہ ٹائم ختم ہو گیا کہ جب شخصی سیاست یا کسی قبیلے کی سیاست، وہ ابھی وہاں پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی وہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہوگا. ریاست کے سابق صدر اور سابق وزیر اعظم کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑنا، مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اسپورٹس چودھری سعید کے خلاف الیکشن لڑنا بڑا کٹن کام نہیں ہے؟ بالکل. دیکھو جی، وہ بھی ہمیں طرح انسان ہیں، ان کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں. میں بھی انہیں کی طرح ایز اے نارمل انسان ہوں. تو کوشش کروں گا انشاءاللہ آگے جو اللہ کو منظور ہوگا. تو یہ جو آپ کوشش کریں گے، آپ کا نظریہ ہے کیا کہ آپ یہاں سے جا کے وہاں پہ عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خدمت تو چیریٹی بنا کے بھی ہو سکتی ہے. بالکل بے شک جی، چیریٹی کے دائرے، وہ میرے خیال میں وہ ملک اس وقت پورا ملک کی چیریٹی پہ چل رہا ہے. حکومت کوئی وہاں کے نام کے ہے ہی نہیں ہے. کوئی حکومت کو کیا اس کو رن کر رہی ہے، ریاست کو کبھی بھی نہیں کر رہی. اور جو منشور کی بات ہے، میرا ایک منشور ہے کہ اس قوم کو عزت، اور غریب عوام کو یہ نہ، اس کو کسی سیاسی بندے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے نلکا چاہیے، مجھے سڑک چاہیے. اگر میں بنوں تو یہ ان کی دلیز پہ انشاءاللہ مطلب یہ چیزیں جائیں گی، ان کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت آپ کا لیڈر جیل میں ہے. پاکستان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے. لوگ جو پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں 90% اس ملک کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ اسی ملک میں جا کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. یہ تضاد نہیں ہے؟ بالکل جی، آپ کی بات بالکل جا بجا. لیکن دیکھو نا کہ میرا لیڈر اگر اس وقت مشکل میں ہے تو میں حالانکہ یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، یو کے میں ویلفیئر ہوں، اچھا ہوں، لیکن میں دل میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ اسی کی ویلیو ہوتا ہے جو کہ مشکل وقت میں جب آپ نے لیڈر کا ساتھ دے گا نا تو پھر آپ پہچانے جاتے ہو کہ آپ کی کوالٹی کیا ہے. نہیں تو میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ مشکل وقت جو بھی مشکلات آئے گی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ڈرنے والی تو بات ہی نہیں ہے. کیوں ڈرے؟ کس کے؟ ہم نے کسی کا کوئی ڈاکہ مارا، کسی سے چوری کی ہے، کیوں ڈر خوف؟ کوئی ڈر خوف کیوں ڈر خوف؟ جو رات قبر میں وہ بارہ ہے ہی نہیں ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے بلیو ہیں. تو اس میں ایک طرف یہاں پہ کونسلر ہیں، عوام نے آپ کو یہاں پہ ووٹ دیے، منتخب کیا. کیا یہ برطانیہ کے آپ کے وارڈ کی کمیونٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ نے جو وقت ان کو دینا تھا وہاں جا کے پالیٹکس کریں گے؟ بالکل، میں یہ تھوڑا سا فیل کرتا ہوں
لیکن میں ابھی اپنے آپ کو تھوڑا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آج کشمیر عوام کے لیے بھی جو میں کر سکوں میں اس مطلب اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ. تو اگر آپ وہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں, آپ کو وہاں پہ فیوچر نظر آتے ہیں, تو آپ وہاں پہ بھی توجہ دیں گے؟ جی بالکل 100%. تو یہ طے ہے کہ آپ نے میرپور سے الیکشن لڑنا؟ جی بالکل طے ہے. یہ وہی میرپور ہے نا جس کو منی لندن کہتے ہیں؟ جی وہی بالکل منی لندن. یہ ہے منی لندن؟ ٹھیک ہے منی لندن ہے, لیکن عوام کے جو عوام کے ساتھ جو لیڈروں نے کیا نا بہت زیادتی کی عوام کے لوگ. ان کو دیکھو نا منگلہ ڈیم کے دیکھ لو, ایک دیکھو ریام پل جو ابھی میرے خیال میں کمپلیٹ ہونے والا ہے. کتنے پیسہ اس پہ لگا, کتنی حکومتیں ہوئی, ایک پروجیکٹ یہ جو لیڈر ہے ایک کتنی حکومتیں چینج ہو گئی, ابھی جا کے کہیں جا کے وہ مطلب کمپلیٹ ہونے والا ہے. برطانیہ کا جو جمہوری نظام حکومت ہے اس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں بلکہ مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ اور ملٹری ڈیموکریسی ہے. اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو کیا عوام میں فرق ہے یا لیڈرشپ میں فرق ہے؟ وجہ کیا ہے, یہ بڑا تضاد کیوں ہے؟ فرق تو لیڈرشپ میں تو 100% ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو لیڈر آئے ہیں وہ کسی ڈیل کے طریقے سے آئے ہیں. تو جو آدمی ایک ڈیل کر کے آئے تو پھر وہ عوام کے لیے کیا کرے گا. لیکن یہاں پہ سوال تھا کہ جب اس وقت دیکھو نا ریسنٹ جو پچھلے الیکشن ہوئے 80 سے 90% لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, اور یہ دنیا میں پہلا ملک ہے جہاں پہ جو 80 سے 90% جس آدمی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ جیل میں ہے, اور جس کو 15 سے 20% والے لوگ جو ہیں وہ ایک حکومت کر رہے ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا گے کہ عوام کیا کرے. مطلب انہوں نے اپنا حق ادا کیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم کی کیا ویلیو ہے, اس کو کیا انہوں نے ویلیو دی ہے کہ ان لوگ سب ہر آدمی کے پاس ایک سب سے یہ ویلڈ جو میرا حق ہے نا کہ میرا ووٹ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن اس ملک میں بدقسمتی سے اس ووٹ کی بھی ویلیو نہیں انہوں نے چھوڑی. جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پھر الیکشن ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس پارٹی کے اوپر کس طرح کی مشکلات ہیں, مصیبتیں ہیں. کہیں آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کے لیڈر جو ہیں وہ باہر آئیں گی اور بہتری اور تبدیلی آئے گی؟ 100%. جی دیکھو مایوسی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کفر ہے. میرا امید ہے انشاءاللہ کہ عمران خان بہت جلد باہر آئے گا, اور ان لوگوں کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. عمران خان کے بغیر اس ملک کو بھی یہ رن کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور میں پھر یہ بھی دعا بھی کرتا ہوں کہ دیکھو چاہے وہ جتنے بھی ظالم ہیں جو بھی ہیں, پھر بھی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس پاکستانی قوم پہ وہ رحم کرے اور اس ملک کے پہ رحم کرے. مطلب دعا کر سکتے ہیں نا, مسلمان ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آئے گی؟ انشاءاللہ. اور یہاں کاروبار ہے, آپ سیاست کرنے جا رہے ہیں, تو جب انگلینڈ آئے تھے کیا سوچ کے آئے تھے کہ یہاں آؤں گا, پہنچوں گا, محنت کروں گا, پیسے کماؤں گا اور واپس جا کے فیکٹری لگاؤں گا؟ پیسہ تو نہیں سوچا تھا, کیونکہ میں بیسیکلی ایگریکلچر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. وہاں پہ پہلے ہی ٹھیک تھے انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے دادا پردادا ہمارا بڑا مال مویشی ہوتا تھا. ابھی تو خیر وہ سسٹم نہیں ہے, لیکن ہمارا دادا کے دور میں مطلب 300-400 بھیڑ بکری تھی, مطلب 70-80 گاویں تھی. اچھا, 20-30 بھینس تھی. پراپر ذمہ دار تھی؟ جی پراپر ذمہ دار. زمین کتنی ہے؟ زمین اللہ کا شکر ہے, مطلب کئی مربع ہے, گنتی کبھی نہیں کی, لیکن مطلب اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے, بہترین ہے. تو ایک کسان کا بیٹا انگلینڈ آیا, یہاں پالیٹکس کی کونسلر بن گیا, پاکستان میں جا کے پالیٹکس کرے گا. باپ دادا تو کسان تھے اور ذمہ دار تھے؟ جی بالکل. میرے خاندان میں اس سے پہلے کوئی بھی مطلب سیاست نہیں, اور میں شروع سے اسکول کے دوران نا میں مطلب میرے اندر ہی ایک قدرتی تھا. میں بچپن 12-13 سال کی عمر سے نا مطلب میرے اندر یہ چیز تھی, سیاسی جراثیم تھے. پہلی تقریر کب کیا آپ نے؟ میں پہلی تقریر میں اس وقت 13 سال کا تھا, جب میں انجمن طلباء اسلام, ایک ATI کے نام سے مشہور تھی پاکستان میں, انجمن طلباء اسلام. ہم نے اپنے گاؤں میں ایک اس تنظیم سازی کی, اور میں اس کا صدر بھی رہا ہوں. تو ATI کے صدر ہے؟ ATI کے میں صدر بھی رہا ہوں. تو پہلی تقریر 13 سال کی عمر میں؟ جی بالکل. تب سے سیاسی جراثیم تھے؟ تب سے بالکل. یہ کبھی زندگی میں سوچا تھا کہ 13 سال کی عمر میں ATI کا صدر بنوں گا, پہلی تقریر کر رہا ہوں, جذبات ہیں, اور انگلینڈ پہنچوں گا اور کبھی کونسلر بن جاؤں گا؟ کبھی سوچا نہیں, لیکن میرا ہمیشہ
ایک وین رہا ہے ذہن میں رہا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا اس کے، جب بھی میں اس پوزیشن میں آؤں گا انشاءاللہ کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا. جی بالکل. یہ 495 ووٹ لیتے لیتے پاؤں کو چنڈیاں پڑی نا. جی بڑی یہ تو ہے، ایک گھر بائی گھر جانا، ڈور بائی ڈور جانا، مطلب یہ ایفرٹ ہوتی ہے. بالکل. تو جب ڈور ناک کرتے تھے 3 بار کرتے ہیں، چوتھی بار نہیں کرتے. نہیں. بالکل صحیح. تو جب پہلی دوسری تیسری بار ڈور ناک کیا، کسی نے کھول دیا، کوئی بوڑھی، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی کالا، گورا، ایشین مکس نکلتے ہیں نا. جی بالکل. تو لوگ جب آپ کو دیکھتے تھے شلوار قمیض میں کمپین کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، لیفلیٹ دے رہے ہیں، اپنا منشور دے رہے ہیں، تو ریئیکشن کیا ہوتے تھے لوگوں کے؟ ہاں پازیٹیو تھا، کیونکہ جب ہمیشہ دیکھو نا کہ ہمیشہ کینڈیڈیٹ پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خود نروس ہو کے اگر کمپین کرے گا تو یہاں کا ووٹ بھی جو ہے، ووٹر جو ہے نا وہ بھی بڑا کلیور ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ مطلب کیسا ہے. تو میں نے اپنا کانفیڈنس مطلب شو کیا اور لوگوں سے بات کی، تو اس کا اچھا. فرض کریں میں آپ کے وارڈ میں رہتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ای میل کریں گے یا فون کریں گے؟ جی ای میل، فون بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ پہ ہمارا ہر کونسل کا اپنے ای میل ہے، اور ای میل کر سکتے ہیں. ہمیں بھائی لو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. بھائی لو جواب دینا پڑتا ہے؟ کتنے عرصے کے اندر؟ جتنا جلدی ودن فیو ڈیز. یہ لا ہے کہ آپ کو جواب دینا؟ جی لازم. اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ کی کمپلین آفیشیل کمپلین ہوگی. یہ آپ کا پورا ایک مطلب ڈاٹا ایڈ ہوتا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کونسل کو اتنی بار ای میل کیا ہے، اس کا رسپانس نہیں آیا. تو یہ پھر اینڈ آف ڈے جب ہماری پارٹی بھی ایکشن لیتی ہے. جی بالکل. بلکہ جب کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم ہر مہینے میں تقریباً ایک اوپن میٹنگ ہوتی ہے، پبلک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں پبلک آتی ہے، وہاں پہ سوال جواب کرتے ہیں. ہر ایریا کے جو بھی جس ایریا کا کوئی کمپلین ہو وہ وہاں پہ مینشن کرتا ہے. 495 ووٹ جتنے بھی بیلٹ باکس کے اندر انگریزوں نے، سیاہ فام نے، ایشین نے ڈالے، وہ سارے کے سارے پورے نکلے. جی پورے. فارم 47 نہیں بنتا اس ملک میں. فارم 47 گنتی صحیح ہوتی ہے. جی بالکل. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. جی بالکل. تو جب پتہ چلا آپ جیت گئے ہیں تو کیسی فیلنگس تھیں؟ بہت اچھا فیل ہوا. مطلب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس مشن کے میں نے نکلا تھا عوام نے مجھ پہ اعتماد کیا. تو بہت اچھا فیل ہوا. بہت اچھا لگا. اچھا یہ میرا پہلا اسٹیپ تھا، اسی لیے میں نیکسٹ اسٹیپ جو ہے نا مطلب ڈائریکٹلی میں اپنی کشمیری عوام کے لیے لے رہا ہوں. اور امید ہے انشاءاللہ. دیکھو نا امید دنیا قائم ہے. جی بالکل. صاحب ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے اس پار چودھری عارف جنیالوی صاحب سے مزید بات کریں گے. صاحب ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چودھری عارف جنیالوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مائنڈ نہ کریں تو ایک سوال پوچھوں؟ جی بالکل. عمر کیا ہے؟ میں 51 کا ہو گیا ہوں. کرتے کیا ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں. اپنا بزنس؟ اپنا بزنس کرتا ہوں. پلس کاؤنسلر ہیں؟ جی جی. تو کافی سمارٹ ہیں. کچھ اسپورٹس وغیرہ کی ہابیز ہیں؟ جی بالکل. جی میں اسپورٹس شروع سے بچپن سے مطلب میرا اسپورٹس رہا. میں کرکٹ کھیلتا ہوں، کبڈی بھی کھیلتا رہا. پہلے بازوگیری بھی کی ہے اور مطلب پتھر بھی اٹھایا، جس کو وہ بلندرو کہتے ہیں. جی بالکل کہتا ہے. بالکل. تو آپ نے کہا کبڈی کھیلتا رہا ہوں، بازوگیری کرتا رہا ہوں اور پتھر اٹھاتا رہا ہوں. جی جی. لیکن کہا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں. جی کرکٹ میں اسٹل کھیلتا ہوں. 51 ایئرس کی عمر میں آپ بھی کھیلتے ہیں؟ میں ابھی بھی ماشاءاللہ میری بولنگ جو ہے نا مطلب اس میں کافی پیس ہے. میں تو فاسٹ بولر میڈیم فاسٹ لیکن پیس اچھی ہے. میں اچھا بولر ہوں. کتنا ہائیسٹ رنز کیا آپ نے؟ رنز اتنا اچھا نہیں میرا. رنز اتنا اچھا نہیں. میں ایز اے مطلب وکٹ پہ زیادہ تھے اسٹے نہیں کرتا. میں ایز اے چوکا چھکا سنگل والا میں شاہد افریدی ہیں اسی طرح یہ سمجھ یا زیرو یا چھکا. جی بالکل. لیکن بولنگ اچھی ہے. میں نے بڑے بڑے مطلب ٹاپ جو بیٹس میں نے ان کو مطلب چیلنج کر کے میں نے کئی بار آؤٹ کیا. میرپور کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پہ عوام سے ووٹ مانگنا، وہاں پہ سیاست کرنا بہت بڑا گورکھ دھندا ہے. بالکل صحیح. وہ میرپور کے دیکھنے سننے والوں کو کیا کہیں گے؟ کیوں آپ کو ووٹ دیں اور کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ میرا پیغام ہے جی اپنے کشمیری ماؤں بہنوں، جوانوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہو، لیکن اس وقت میں دیکھو میں اگر
यूके में आकर इस मुल्क में मैंने मतलब कौंसिल का इलेक्शन लड़ा और मैं विन हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी कश्मीरी कौम से कि वो मुझे मायूस नहीं करेंगे, और मैं भी ये वादा करता हूँ आप लोगों से कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। जितना हो सका आप लोगों को मेरे पास चल के आने की ज़रूरत नहीं हो गई। अगर मैं उस मुकाम पर पहुँचा तो इंशाल्लाह अपनी हल्के के अवाम को क्या पूरे जहाँ तक भी पूरे कश्मीर में भी इंशाल्लाह मैं उनको उनके दलीज पे जितना हो सके मैं उनके लिए करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे मतलब तबका और इंशाल्लाह वो इसको इमरान खान के वीन को वो समझेंगे और इमरान खान की वजह से इंशाल्लाह मुझे वोट देंगे। ये पाकिस्तान जाएंगे तो हर मंगल को डियाला जेल के बाहर जाएंगे? पूरी कोशिश होगी। इमरान खान के लिए दुआएं भी करते हैं या यहाँ एहतजाज भी करते हैं? जी भाई, हर नमाज के साथ दुआ करता, हर नमाज के साथ। इमरान खान एक गिरा है और उसके साथ जो ज्यादती हो रही है, अल्लाह ताला इन ज्यादती करने वालों को भी हिदायत दे और उनको सीधा रास्ता दिखाए। और खान सब जेल से बाहर आए इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह 100% आएंगे। वो जब आएगा ना बात, मेरा बिलीव है कि वो रावण में जमात कराएगा। इतना मेरा बिलीव है कि वो जो मतलब अंदर वो जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो एक दिन जब आएंगे बाहर तो वो पूरे मुल्क की इमामत करेंगे इंशाल्लाह। इतना बिलीव, कोई इतना मतलब सच्चा आशिक है, सच्चा पक्का मुसलमान है। मैं कहता हूँ अगर इस वक्त का मेरे ख्याल में देखो, इंसान हर इंसान गुनाहगार है। जो गुनाह नहीं करता वो तो इंसान हो ही नहीं सकता, वो तो फरिश्ता है ना। हर आदमी दौर से गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला के माफ़ी का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा खुला है। और इमरान खान ने जब से उसने अपने आप को एक इस्लाम के तौर पर पेश किया, देयर इज़ नो डाउट कि वो इस वक्त का सबसे बड़ा वली है। मैं तो यहाँ तक उसके बारे में कह सकता हूँ कि इमरान खान सबसे बड़ा वली। वो तो सियासतदान है। सियासत देखो, सियासतदान भी तो वली हुए ना। कौन हुआ? हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। लेकिन हम उनके साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। और हमारी सबसे जो इमरान खान जो हमें बोला कि हमारा, हम किसी भी बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी को देखते हैं कि फ़लाँ ये फ़लाँ, हमारे सबसे बड़े हमारे जो लीडरशिप है हमारे पास थी वो हमारे सर्वे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उससे बड़ा लीडर कोई इस हस्ती में इस दुनिया में आई नहीं है। तो जब इमरान खान उनके बारे में बात करता है तो फिर, और ला इलाहा का देखो, आपने मैंने बड़े बड़े जलसे अटेंड किए, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े इस तरह का, लेकिन जो इस्लाम के बारे में जिस तरह जो भी एक लफ्ज़ जो है वो इमरान खान ने जो लोगों के दिलों में उसकी जो वैल्यू बताई है ना, उससे आगे बात है। कितनी सियासी जमातों ने ऑफर किया हमारे साथ आ जाएं? नून लीग ने तो खुल कर की है। आज़ाद कश्मीर से? आज़ाद कश्मीर से क्यों नहीं गए? देखो जी, मैंने उनको बोला है, मैं जिसने भी मुझे बोला है, मैंने उनको बोला कि आप अच्छे हैं, बेशक मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन जब उनको मैं अगर उसको सपोर्ट करूँगा तो वो वोट, मैंने उसको बोला कि आपका वोट कहाँ जाएगा, उन्होंने बोला जी नवाज शरीफ को। मेरे बात दस से यहाँ पर बात एंड हो जाती है। जब नवाज शरीफ और जरदारी को आपका वोट जाएगा तो फिर उसको मैं किस तरह वोट दूँ? आज बेनज़ीर जिंदा होती है, दूसरी तरफ इमरान खान होते। बैसुर सुल्तान साहब पीपल्स पार्टी में गए हैं, आप नहीं गए इमरान खान की वजह से। बेनज़ीर होती तो फिर क्या करते? 100% इमरान खान। फिर भी इमरान खान? बिल्कुल जी, बेनज़ीर ठीक है अपने दौर में थी, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में आज़ाद पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है। बाबा कायद आज़म के बाद मेरा बिलीव है कि इमरान खान से बड़ा लीडर कोई नहीं है। आपके बच्चे भी पसंद करते हैं? जी बहुत। मैं यूके में क्या पूरे ओवरसीज जितने तकरीबन 80-90% सब लोग जो है ना वो मतलब इमरान खान को पसंद करते हैं। आरिफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे आज इनवाइट किया और थैंक वेरी मच। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मेरी आवाज़ को अपनी पब्लिक तक पहुंचाने में आपका जो आपने मुझे मदद किया, थैंक वेरी मच। बहुत कोई ऐसी बात नहीं साहिबो। आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। बरतानिया में बड़ी तादाद में कश्मीरी बसते हैं और हम एक इलेक्शन सेल बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम कवरेज करेंगे पूरे आज़ाद कश्मीर के एक हल्के का सर्वे होगा। जो लोग सियासी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाज़िर है। जो लोग काबिल होंगे, जो कम्युनिटी के लिए, अपने कश्मीरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमारी इस गोरख धंधा पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।